So student, now I am going to the next part of the chapter metals and non-metals. How do metals and non-metals react? So metal and non-metal can react. In the above activities, you saw the reactions of metals with a number of reagents. So আমি যেতিয়া মেটেল বিভিন্ন ৰিয়েজেণ্টৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ কোনটো ৰিয়েকশ্যন ফাষ্ট কৰে কোনটো শ্ল' কৰে. Why do metals react in this manner? Let us recall what we learned about the electronic configuration of elements in class 9. Electronic configuration আমি লিখিছিলোঁ কেনেকৈ KLMN এনেকৈ চেলবিলাক আছিলে আৰু এটা চেলত কি থাকে মেক্সিমাম 2 × n² নাম্বাৰ থাকে. এইটো তোমালোকৰ মন পৰিছে নিশ্চয়. So numbers of electron which is found in the cell of electrons is 2 × 1². This is the maximum numbers. So tenka ami KLMN ki korisilo cell bilak fill up korisu. We fill up the KLMN cell of electrons, cell of atoms. So by this way we can write the electronic configuration of any element. So let us recall what we learned about the electronic configuration of element in class 9. We learned that noble gases which have a completely filled valence shell show little chemical activity. Little chemical activity will ki hoise. So noble gases are also called as inert gases. So inert gases do not react with other elements but except xenon. Xenon kotha ma agete koisu je xenon what happens, xenon reacts with fluorine and oxygen in some special conditions. So what happens, we therefore explained the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence cells. So why chemical reaction occurs বুলি ক'লে এইখিনি কথা লিখিব লাগিব যে কি হয় all elements have a tendency to attain a completely filled valence cell. That is why they react each other. সিহঁতে completely filled valence cell to পাব খোজে, লাষ্টৰ চেলটোত সিহঁতে completely fill up কৰিব খোজে, গতিকে সেই কাৰণে কি হয় ৰিয়েকশ্যন হয়. সিহঁতে কেতিয়াবা ডোনেট কৰিব, কেতিয়াবা একচেপ্ট কৰিব, কেতিয়াবা শ্বেয়াৰ কৰিব, কৰি কিনে কি কৰে সিহঁতৰ ভেলেন্স চেলটোক ফুলফিল কৰে. So let us have a look the electronic configuration of noble gases and some metals and non-metals. ইয়াতে এখন চাৰ্ট এখন দিয়া আছে, টেবুল এখন দিয়া আছে, আমি টেবুলখনত বাৰু চাম, আমি গম পাম. So we can see from table 3.3 এইখন টেবুল এইমাত্ৰ দেখুৱাখনৰ কথা কৈছে that a sodium atom has one electron in its outermost shell. Sodiumor 1 থাকে. If it loses the electron from its M cell, then its L cell now becomes the outermost cell and that has a stable octet. The nucleus of the atom still has 11 protons but the number of electrons has become 10. So there is a net positive charge giving us a sodium cation Na+. On the other hand, chlorine has even 7 electrons in its outermost shell. So etu kotha moi koi disu baru eta saba. So sodium has the atomic number 11. The electronic configuration of sodium will be 281. So you see, if sodium donates these electrons, then what will happen? It will have 2 cells only, 2 and 8 হব. আৰু ইয়াতে তোমাৰ যেহেতু ইলেক্ট্ৰন কেইটা আছে, প্ৰটন কেইটা আছে, তোমাৰ 11 আছে, ইলেক্ট্ৰন 11 থাকিব, এটো 11 তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন হয়, প্ৰটন নহয়. সো ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব, এটা ইলেক্ট্ৰন গুচি গ'ল, গতিকে কেইটা প্ৰটন থাকিলে, কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিল 10টা, কিন্তু প্ৰটন তোমাৰ নিউক্লিয়াছত 11টাই থাকিব. যেহেতু ই এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি পেলালে, পেলাৰ কাৰণে এটা প্ৰটন বেছি হ'ল, দ্যাট ইজ ওয়াই ইয়াক কি লিখিব Na+ বুলি লিখিব. কিয় এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিওঁতে প্ৰটন এটা বেছি হ'ল, এটা প্ৰটন বেছি মানে এটা প্লাছ. ওকে, so as sodium loses its valence electron 1, that is why it becomes Na+ because numbers of proton is more than the numbers of electron. So this is just proton is just one numbers more than the numbers of electron. So in case of magnesium, atomic number is 12, that is numbers of proton and numbers of electron is same, that is why it is 12. So 2 8 2 2 8 10 2 12. Okay, this is electronic configuration. So the numbers of electron found in the valence shell is 2. So it will, if
if magnesium lose these two numbers of electron, then the numbers of electron will be total 2 8 and this will be the last cell. So last cell হোৱাৰ কাৰণে ই কি হৈছে কমপ্লিট হৈছে কমপ্লিট হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব ই ষ্টেবল হৈ যাব so last cellত যেতিয়া কি হয় অক্টেটটো ফিল আপ হৈ থাকে নাম্বাৰস অফ 10 থাকিব হাইড্ৰোজেনৰ হিলিয়ামৰ নাথাকে বাৰু বাকিবিলাকৰ কি হয় 8 কৰিব খোজে নাম্বাৰস অফ কৰিলে কি হয় হিয়ত হয় ষ্টেবল হয় so ষ্টেবল হৈ থাকিব বিচাৰে হিয়ত so যেতিয়া ষ্টেবল হ'বৰ কাৰণে দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিছে দিলে কি হয় প্ৰটন দুটা বেছি হয় গতিকে আমি ইয়াক কি লিখিম Mg2+ লিখিম কাৰণ দুটা ইলেক্ট্ৰন গুচি যোৱাৰ লগে লগে প্ৰটন দুটা বেছি হ'ল কাৰণ নিউক্লিয়াছত তেতিয়াও কি থাকিব 12টা প্ৰটনে থাকিব again তোমাৰ এলুমিনিয়ামৰ কি হৈছে 13 হোৱাৰ কাৰণে 283 ই কি কৰিব 3টা ইলেক্ট্ৰন লুজ কৰিব কৰিলে কিমান হ'ব Al3+ হ'ব কিয় Al3+ হ'ব কাৰণ এই তিনিটা ইলেক্ট্ৰন এৰিয়া ললগে তিনিটা প্ৰটন বেছি হৈ গল আল্টিমেটলি 30টা নিউক্লিয়াছত প্ৰটনে থাকিব কিন্তু তিনিটা এৰিয়া ললগে ইলেক্ট্ৰন কি হ'ল তিনিটা কমি গল সো Al3+ গতিকে তেনেকুৱাকে তোমাৰ পটাছিয়ামে এটা দিলে কি হ'ব K+ তেনেকে ক্যালসিয়ামে দুটা দিব লাষ্টৰটো এৰি দি কিনে কি হ'ব ইয়াৰ এইটো লাষ্ট সেল হৈ পৰিব হয় লাষ্ট সেলটো এটো হৈ পৰিব ইয়াৰ চাৰিটা সেলৰ পৰা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা আছে নহয় সো এটো সেল গুচি যাব সো তেতিয়া কি হ'ব ক্যালসিয়ামৰ Ca আমি 2+ লিখিম আৰু পটাছিয়ামৰ এটা দিছে নহয় K+ সো তেনেকুৱাকে কি হয় প্লাস হৈ যায় আৰু ইফালে তুমি চাবা যদি সোডিয়ামে ক্লোৰাইনৰ লগত কি কৰিয়া সোডিয়াম ক্লোৰাইড ফৰ্ম কৰে তেতিয়া কি হ'ব চাবা ইয়াতে তোমাৰ 7টা আছে নহয় ই এটা লব খোজে বিলেগৰ পৰা ললে কি হ'ব 8 হ'ব 8 হলে ক্লোৰাইনৰ কি হ'ব এটা ইলেক্ট্ৰন লোৱা মানে কি হ'ব 17টা কি আছিল ইলেক্ট্ৰন আছিল এতিয়া এটা ললে 8টা হ'ব গতিকে প্ৰটন আছিল 17টা ইলেক্ট্ৰন 70টা আছিল সো 17টা কি হ'ব প্ৰটন হৈ থাকিব ইলেক্ট্ৰন এটা লোৱাৰ পিছত কিন্তু ইলেক্ট্ৰন 18টা হ'ব সেই কাৰণে Cl- এটা ইলেক্ট্ৰন লৈছে এখানে মাইনাস ই কেইটা ইলেক্ট্ৰন ল'ব তেতিয়া হলে 8 কৰিবলৈ 3টা ল'ব গতিকে আমি p কি লিখিম ওপৰত 3- লিখিম নহয় ই কেইটা ল'ব সালফাৰে 6 আছে নহয় গতিকে 8 কৰিবলৈ দুটা ল'ব দুটা ইলেক্ট্ৰন বেছি কৰি লোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব ই S2- হ'ব তাৰ মানে ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে দুটা বেছি আছে ইয়াতে কেইটা আছে তিনিটা বেছি আছে প্ৰটনতকৈ হয় কিন্তু ই কি হ'ব স্যাচুৰেটেড হ'ব লাষ্টৰ সেল চাবা তিনিটা লোৱাৰ কাৰণে 8 হ'ল দুটা লোৱাৰ কাৰণে 8 হ'ল ই এটা লোৱাৰ কাৰণে 8 হ'ল ইয়াত আকৌ ইন কেস অফ মেটেল হোৱাটস হেপেন দে উইল ডোনেট ইলেক্ট্ৰন টু গেট দ্য অক্টেট হয় ই ডোনেট কৰিব এটো ডোনেট কৰাৰ কাৰণে এটো লাষ্ট সেল হ'ল এটো ডোনেট কৰি এটো গুছিয়ে গ'ল এটো হ'ব 3 এটো এলুমিনিয়ামে 3টা এৰিয়াৰ কাৰণে 8 হ'ব তাৰ পিছত পটাছিয়ামৰ এটা এৰিয়াৰ কাৰণে কি হ'ব এটো লাষ্ট সেল হ'ব 8 থাকিব আৰু ক্যালসিয়ামে দুটা এৰিয়াৰ কাৰণে 8 হ'ব সো ইয়াতে কি কৰিব ষ্টেবল হ'বৰ কাৰণে কেতিয়াবা কি হয় মেটেলে এৰি দিয়ে আৰু নন মেটেলে একসেপ্ট কৰি ষ্টেবল হৈ যায় এই মেটেল আৰু নন মেটেলৰ মাজত এনেকৈ ইলেক্ট্ৰন ডোনেট আৰু একসেপ্ট কৰাৰ কাৰণে কি হয় বন্ডিংটো হৈ যায় সো বন্ডিংটো কিয় হয় হেতু কথা নিশ্চয় অকমান ধৰিব পাৰিছা এতিয়া আমি এনে ইয়াতে কেনেকৈ লিখোখিনি চাম and it requires one more electron to complete its octet ক্লোৰাইনৰ কথা কৈছে ক্লোৰাইনে কি হ'ব এটা ইলেক্ট্ৰন বেছিকৈ লবলগীয়া হয় মানে ইয়াতে 7 আছে এটা ইলেক্ট্ৰন লাগে if sodium and chlorine sodiumৰ কি আছিল ভ্যালেন্সেলত এটা আছিল নহয় এক্সিস এটো কি কৰিব ক্লোৰাইনে ল'ব হয় ক্লোৰাইনৰ 7 ৰ পৰা 8 হ'ল আৰু ইয়াৰ এটো গুছি যোৱাৰ কাৰণে 8 হ'ল নহয় গতে ইও স্যাচুৰেটেড হ'ব ষ্টেবল হ'ল লাষ্ট সেলত 8 হয় ইও এটা লৈ কিনে লাষ্ট সেলত ইয়াৰ পৰা এটা লৈ কিনে কি হ'ল ষ্টেবল হ'ল সো দুটা ষ্টেবল হোৱাৰ কাৰণে কি হয় এই সোডিয়াম ক্লোৰাইডৰ বন্ডিংটো হৈ যায় if sodium and chlorine were to react the electron lost by sodium could be taken up by chlorine যেটো নেকি সোডিয়ামে লাষ্টৰ 1 ইলেক্ট্ৰন এৰিছিলে তো কি ল'ব ক্লোৰাইনে ল'ব after gaining an electron the chlorine atom gets a unit negative charge পালে কাৰণ যেতিয়া তাৰ 72H7 হৈ আছিল নহয় যেতিয়া ক্লোৰাইনৰ 2H7 হৈ আছিল এটো তেতিয়া কি হৈছিল তাৰ প্ৰটন 7 ইলেক্ট্ৰন 7 হৈ আছিল কিন্তু যেতিয়া এটা ইলেক্ট্ৰন ললা তেতিয়া কি হ'ল প্ৰটন 17 থাকিল কিন্তু ইলেক্ট্ৰন কি হ'ল 18টা হ'ল গতিকে এটা ইলেক্ট্ৰন বেছি হ'ল because its nucleus has 17 protons and there are 18 electrons in its K, L and M cells so lastত সেলটোত এটা বেছিকৈ পালে proton একে থাকিল কিন্তু ইলেক্ট্ৰন কি হ'ল এটা বেছি হ'ল 18টা হ'ল so this gives a chlorine anion so whenever there is more numbers of electron than proton it will form anion so ই কি হ'ব anion form কৰিলে minus mean negative charge anion কয় so both these elements can give
give and take relation between them as follows. So here the give and take koribo sodium give koribo e take koribo chlorine. So sodium configuration ami 281 enke likhim halke mon koribo 1 to 8 diar karone e ki hol eta plus hol hoy aru ente plus e tu eta ami kio likhu. So itu one type of equation. So yete chargeless ho asile etu positive charge noy ne. So ami eta electron yete plus dekhoi dim hoy. Next chlorine saba chlorine ki korise yete eta electron e plus korise noy ne eta plus যেটো আমি মাইনাস ইফালে লিখিছো গতে ইলেক্ট্রন এটা ইতে প্লাস লোৱা দেখুৱাব লাগিব কাৰণ দুইফালে টু ইকুয়েশন ওয়ান টাইপ অফ এৰিডিয়া ইলেক্ট্রন এৰিডিয়া ইলেক্ট্রন একসেপ্ট কৰে এটো ওয়ান টাইপ অফ কেমিক্যাল সিস্টেম কেমিক্যাল প্রসেস সো কেমিক্যাল প্রসেস মিন কেমিক্যাল ওয়ান টাইপ অফ ইকুয়েশন সো আমি কি কৰো ইয়াতে ইলেক্ট্রন চাবা 287 এটা ইলেক্ট্রন লাগে এটো তেতিয়া এটা ইলেক্ট্রন ললে কি হ'ব ইফালে 288 হ'ব হয় 288 হ'ব এটা ইলেক্ট্রন লোৱাৰ কাৰণে আমি মাইনাস লিখো সো মাইনাস লিখিলে কি হ'ব আমি ইলেক্ট্রন ইফালে এটা প্লাস লিখিম আৰু এটা প্লাস লিখিলে আমি ইফালে কি লিখিম এটা ইলেক্ট্রন যেটা প্লাস থাকে হেটা আমি ইলেক্ট্রন প্লাস কৰি দিম কাৰণ এটো আকৌ নিউট্রাল হৈ এনেকুৱা হ'ব ইয়াতে মাইনাস দিয়া আছে নহয় নে গতিকে কি হ'ব মাইনাস ইফালে যদি লয় তেতিয়া হলে আমি ইফালে মাইনাস লিখিম দুই ইফালে সমান হৈ আছে সবা সো সেই কাৰণ আমি তেনেকৈ লিখো এতিয়া যেটো ইলেক্ট্রন ডোনেট কৰিছিল দা ইলেক্ট্রন হুইচ ইজ ডোনেটেড বাই সোডিয়াম এলিমেন্ট will accept by chlorine এতিয়া এটা কথা চাবা সো আমি ডট সিস্টেম যেটো ডট কয় এটো সোডিয়ামৰ বটা ডট আছে দেখিছা এই 1 টো আহিছে ভ্যালেন্সেলৰ ইলেক্ট্ৰনটো ডটত আহে গোটেই কিটা নাহে কিন্তু গোটেই কিটা আমি ডটত নিলিখো খালি কোনটো লিখিম ভ্যালেন্সেলত যেটো থাকে 1 থাকে কাৰণ 1 লিখিছো ক্লোৰাইনৰ ভ্যালেন্সেলত কেইটা আছে 7টা আছে এটো নহয় কিন্তু ইয়া 7টা আছে এই আমি 7টা লিখিছো 1 2 3 4 5 6 7 ইয়াৰ পৰা এটা যাব হয় ক্লোৰাইনৰ ভ্যালেন্সেল এটো একাৰণে আমি 7টা লিখিছো নে ক্ৰস দিয়া গিটা ইলেক্ট্ৰন বুজাইছে ইয়াৰ এটো আমি ফুট দিছো তাৰ পিছত কি হ'ব ইয়াতে যেতিয়া এটো ইয়াতে আহিলে ই প্লাস হল নহয় আৰু ই কি হ'ব এ মাইনাস 0 মাইনাস এই ইয়াৰ পৰা যোৱা ইলেক্ট্ৰনটো আমি ইয়াতে লিখিছো বেলেগকে দেখুৱাইছো সবা বাকি এটা ক্ৰস কে আছে এটো বেলেগকে আছে সো কি হ'ব Na আৰু Cl লগলে Na plus Cl minus okay so ইয়াতে অকমান ডেসক্ৰিপচন দিয়া আছে sodium and chlorine ions being oppositely charged means sodium is positively charged but chlorine is negatively charged it is positively charged it is negatively charged attract each other and are held by strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride so it is called electrostatic force of attraction means the attraction between two opposite charges that is positive and negative. It should be noted that sodium chloride does not exist as molecules but aggregates of oppositely charged ion. So tomar sodium it should be noted that sodium chloride does not exist as molecules molecules boli nako but aggregates of oppositely charged ion. So oppositely charged ion or ki hoy thake log log thake aggregate hoy tak ami if we are describe it as molecules then it will be incorrect to say so we should say that this is the aggregation of oppositely charged ions. Next let us see the formation of one more ionic compound magnesium chloride. So ami sodium chloride to ako ebar koisu sodiumor electronic configuration asile 11-281 configuration likhi ami dekha pam je ki e 7টা আনতকৈ এটা ৰেডিয়া to হেৰি হ'ব সো এটা ৰেডিয়া ললে এটো সেল গুছি যাব 28 হ'ব এয়া এটা ৰেডিয়া কাৰণে প্লাস হল কেইটা ৰেডি দিছে এটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিছে ৰেডিয়াটো প্লাস লিখিম সো সোডিয়াম প্লাস কি কৰিলে ফৰ্মেশন কৰিলে ক্লোৰাইনৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন আছিল কিমান 287 17 আছিল তাৰ ইলেক্ট্ৰনিক এটমিক নাম্বাৰ সো তোমাৰ 287 হল 7 এটা লাগে গতে ই কি কৰিব এটা ইলেক্ট্ৰন পোৱা দেখুৱাইছো আৰু লোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব এটা ইলেক্ট্ৰন লোৱাৰ কাৰণে এটা মাইনাস হল 288 হল ই স্যাচুৰেটেড হৈ গল ইউ স্যাচুৰেটেড চাবা নেক্সট কি কৰিব সোডিয়ামৰ এই যেটো ইলেক্ট্ৰন ডোনেট কৰিছিল এটো ক্লোৰাইনে লব এটা ক্লোৰাইনে লোৱাৰ কাৰণে ক্লোৰাইন মাইনাস হল আৰু ই কিটা হল টোটাল 8টা হল 1 2 3 4 5 6 7 8 এটো তোমাৰ ক্লোৰাইন সোডিয়ামৰ পৰা অহা আকৌ সোডিয়ামে এটা যেতি এৰি দিছিল দিয়াৰ কাৰণে কি হয় প্লাস থাকিল সো এই প্লাস আৰু মাইনাস যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক অ্যাট্ৰাকশন ফোর্সৰ কাৰণে ইহত লগ লাগি কি কৰিব এটা কি কৰিব কম্পাউন্ড ফৰ্ম কৰিব সো ইয়াতে আৰু কিটামান দি আছে এটো আমি চাম magnesium so magnesium as the electronic number
atomic number 12 that is 282 configuration so it 2 এৰি দিব দিলে 2 8 হ'ব 8 হলে লাষ্টৰ সেলত 8 হলে স্যাচুৰেটেড হয় গতিকে 2 এৰি দিছে দিয়াৰ কাৰণে Mg2+ দি আছে দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দি 2+ দিছিলে নহয় গতিকে কি কৰিব ইয়াতে 2 মাইনাস কৰি আছে পা ইলেক্ট্ৰন দুটা এৰি দিছিলে নহয় নে দুটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে প্লাস কৰি দেখুৱাইছে তেতিয়া এই দুটা একে ইফালে কি হ'ব নিউট্ৰেল যেহেতু আছে আমি 2+ ইয়াতে দেখুৱাই দিব লাগিব হয় 2+ দেখুৱাইছো 2e প্লাস কৰি দিছো ক্লোৰাইনৰ একে নিচিনাকৈ আগতে 7 আছিল আমি পাইছিলো সো হি কি কৰিব ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন লব নহয় ইলেক্ট্ৰন লব ললা কি হ'ব 288 হ'ব এতিয়া যেহেতু তোমাৰ মেগনেছিয়াম ক্লোৰাইডৰ মেগনেছিয়ামে দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰিড হৈছে এটা ক্লোৰাইনে এটাহে লব পাৰে সো ক্লোৰাইন আমি দুটা ৰাখিম চাবা মেগনেছিয়ামৰ ইয়াতে কি আছে দুটা পজিটিভ আছে নহয় গতিকে তোমাৰ কি হ'ব ক্লোৰাইনে কি কৰিব ইয়াৰ পৰা কি কৰিব দুটা ইলেক্ট্ৰন লব এই দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব পাৰে এই দুটা গতে এটা ক্লোৰাইনে এটাহে লব সেই কাৰণে দুটা লাগে দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব নহয় সো দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে দুটা ক্লোৰাইন লাগিল কাৰণ এটা ক্লোৰাইনে এটাহে ইলেক্ট্ৰন লব পাৰে কাৰণ এটা ইলেক্ট্ৰন ললে 8 হয় আৰু এটা ললে কি হ'ব 9 হ'ব গতিকে দুটা লব নোৱাৰে হি এটা ললে হি স্যাচুৰেটেড হ'ব ষ্টেবল হ'ব সো দুটা ক্লোৰাইন আনিছো এই কাৰণে আমি তাৰছত মেগনেছিয়ামৰ পৰা এটা আহিল ইয়াতে গল সো দুটা দিয়া কাৰণে Mg2+ ক্লোৰাইনে কি কৰিছিলে 1 2 3 4 5 6 7 8 8 হয় ইয়াতে আমি 2 লিখিছো মিন্স ক্লোৰাইন দুটা আছে এই দুটা আমি একেলগে ইয়াতে বাহিৰত 2 বুলি লিখিছো সো তোমালোকে এলুমিনিয়াম ক্লোৰাইড লিখিব পাৰিবা সো কোৱেশ্চন লিখিবা write the formation of aluminum chloride write the formation of aluminum chloride ফৰ্মেশনটো তোমালোকে মোক লিখি দেখুৱাব লাগিব কিবা যদি হেৰি হয় মই কাৰেক্ট কৰি দি দিম সো এনেকৈ লিখিবা এলুমিনিয়ামৰ প্ৰথমতে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেচন লিখিবা 283 হ'ব তিনিটা ইলেক্ট্ৰন হি এৰি দিব এৰি দিলে কি হ'ব Mg3 Al3+ হ'ব +3 হ'ব তাৰপিছত ক্লোৰাইন কি হ'ব যেহেতু ই তিনিটা দিব গতিকে ক্লোৰাইন ইয়াতে দুটা আছে নহয় তিনিটা লাগিব নহয় মই অকমান কৈ দিছো তেনেকে মোক কি কৰিবা এনসাৰটো কৰি হোৱাটছএপত দি দিবা তাৰপিছত আহিলে প্ৰপাৰ্টিজ অফ আয়নিক কম্পাউণ্ডছ সো প্ৰপাৰ্টিজ অফ আয়নিক কম্পাউণ্ডছ বুলি ক'লে আয়নিক কম্পাউণ্ডছৰ কি হয় তোমাৰ মেল্টিং পইণ্ট বইলিং পইণ্ট এইবিলাক বেছি তাৰপিছত সলিবিলিটি তোমাৰ কথা আছে সলিবিলিটি তোমাৰ কি হয় ই কোভেলেন্ট কম্পাউণ্ডছ হয় যেহেতু গতিকে হি ওৱাটাৰত কি হ'ব সলিবল হ'ব কিন্তু তোমাৰ অৰ্গেনিক সলভেন্টত হি সলিবল নহব অৰ্গেনিক সলভেন্ট মানে তোমাৰ কাৰ্বন আৰু হাইড্ৰোজেন থকা কথা কৈছো তুমি যদি নিমখ কি কৰা নিমখ এটা লৈছো আমি সোডিয়াম ক্লোৰাইড তুমি যদি কেৰোচিনত দিয়া তেতিয়ালে হি ডিজলভ নহব কিন্তু এটো অৰ্গেনিক কি এটা ৰিএজেন্টৰ অৰ্গেনিক কি মিডিয়াম সো অৰ্গেনিক সলিউশনত হি কি নহব কি নহয় হি সলভেন্ট বুলি কয় আসলতে অৰ্গেনিক সলভেন্টত হি ডিজলভ নহব সো এইখিনি কথা আমি পাম বাৰু সো প্ৰপাৰ্টিজ অফ আয়নিক কম্পাউণ্ড to learn about the properties of ionic compounds let us perform the following activity আমি activity 3.1 টি চাম ইয়াত কি কৰা হৈছে বাৰ্নাৰ লোৱা হৈছে তাৰ পিছত containing sample ইয়াতে sample থাকিব তাৰ পিছত স্পেচুলা এখন লৈছো আমি লৈ আমি গৰম কৰি দিছো হয় heating a salt sample on a spatula আমি ইয়াতে গৰম কৰিছো so first কি হ'ব take small samples of sodium chloride potassium iodide barium chloride or any other salt from the science laboratory so sodium chloride symbol NaCl potassium chloride potassium iodide Ki barium chloride BaCl2 or any other salt ami laboratory problem next take a small amount of sample on a metal spatula and heat directly on the flame repeat with other samples ami yate jeneka loisilo spatula loisilo okman loi gorom korim what did you observe did the samples impart any color to the flame do these compounds melt so he melt hoi jane na sabo dise try to dissolve the samples in water petrol and kerosene so water dissolve hobo কিন্তু petrol or kerosene কি নহব dissolve নহব because this is petrol and kerosenes are organic solvents so organic solvent or কি নহব dissolve নহব make a circuit as shown in figure 3.8 ইয়াতে এটা সার্কিট এটা দিয়া আছে দেখিছা এই সার্কিটত কি আছে এটো ব্যাটারি আছে বাল্ব আছে সুইচ আছে বিকাৰ ইয়াতে গ্ৰাফাইট ৰড দুটা আছে এন্ড সল্ট সলিউশন দিয়া আছে হয় সো এটো বিকাৰ আমি কি লিখছো সল্ট সলিউশন লৈছো যিকোনো এটা সল্ট সলিউশন আমি যিকিটা সল্ট লৈছিলো ইয়াৰে
এই সলকেইটা আমি সলিউশন কৰিম পানীৰ লগত লৈ কিনে আমি ইয়াতে ল'ম লৈ কিনে আমি বেটাৰীত কি কৰিছোঁ দুটা গ্ৰাফাইট ৰড দিছোঁ তাৰপিছত বাল্ব এটা দিছোঁ সুইচ এটা নহয় সো ই কি হ'ব তেতিয়া বাল্বটো কি কৰিব গ্লো কৰিব Make a circuit as shown in figure 3.8 and insert the electrodes into a solution of one salt. What did you observe? Test the other salt samples too in this manner. What is your inference about the nature of this compound? So, about the nature of this compounds, our inference to give we know that all metal salt solution are electrolytic, that is they can conduct electricity. ইয়াৰ মাজতে electricity কি হ'ব conduct হ'ব অৰ্থাৎ বাল্বটো জ্বলিব বাল্ব জ্বলিলে গম পাম আমি electricity ইয়াৰ মাজতে conduct হৈছে কাৰণ আমি যদি ইয়াতে সোডিয়াম ক্লোৰাইড দিও তেতিয়াহলে কি হ'ব Na+ Cl-, so এটা প্লাস এটা মাইনাস anion cation and anion হ'ব so due to the presence of cation and anion what will happen it becomes electrolytic as a result the electricity will pass through the solutions. So electrolytic hobo ye next about you may have observed the following general properties of for ionic compounds. Physical nature: ionic compounds are solid and are somewhat hard because of the strong force of attraction. Hiator ki thake strong force attraction thake kiyo positive negative duta thake noy between the positive and negative ions. So ami positive negative paisilo sodium or Na+ Cl- paisilo no magnesium or Mg2+ Cl- paisilo twice Cl hoy obise to twice Cl- duta ase karone so plus minus or মাজত কি হয় এটা attraction থাকে these compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied আমি যদি কুবাই দিও তেতিয়া হি হৈ যায় মানে কি বিভিন্ন টুকৰাত পৰিণত হৈ যায় brittle বুলি কৈছে melting and boiling points ionic compounds have high melting and boiling points. This is because a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction. Inter-ionic attraction break koribole ki lage tak eta force eta lage. Next aibo solubility. Electrovalent compounds are generally soluble in water, insoluble in solvents such as kerosene, petrol. So tomar ebilak hoy organic solvent hai. Magote koisu je what is happen the ionic compounds are soluble in the inorganic solvent like water but it is not soluble in the organic solvent like kerosene, petrol, etc. Conduction of electricity. So electricity conduct koribo kenege kore the conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles. A solution of an ionic compound in water contains ion which move to opposite electrodes when electricity is passed through the solution. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure. The question is why ionic compounds can conduct electricity only when it is in the solution or when it is in molten state. So molten state ba solution hole hai hi electricity pass koribo pare baki kiyo nware karon hiator ion movement tetia has ki hoy possible hoy but the ionic compounds conduct electricity in the molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat. Heat dile ki hoy jay hiator majot jeto attraction asile positive negative hetu ki hoy jay overcome hoy hetu ki hoy jay nuwa hoy jay. Does the ions move freely and conduct electricity? Tite ha ion gita freely move koribo pare. So ekhine asila tomar properties of ionic compounds. So ki asile high melting boiling point. Next asila tomar ki যে মানে ইনঅর্গানিক সলভেন্ট ওয়াটাৰত কি হয় ডিজলভ হয় অর্গানিক সলভেন্টত ডিজলভ নহয় তাৰ পৰি হিতে মল্টেড অর সলিউশন স্টেটত কি কৰিব পাৰে ইলেক্ট্ৰিসিটি কন্ডাক্ট কৰিব পাৰে হয় তাৰ পিছত ফিজিক্যাল নেচাৰটো আছিল হিত কি ইয়ত ব্ৰিটল হয় তাৰ পিছত হিতৰ কি হয় হার্ড হয় সো এই প্ৰপাৰ্টি কিটাৰ মানে লিখিব লাগিব সো কোৱেশ্চনটো লিখিবা সো হোৱাট আৰ দা properties of ionic compounds এটা মই লিখি দিবা আৰু অ্যালুমিনিয়াম ক্লোৰাইডৰ ফৰ্মেশনটো লিখি মোক WhatsAppত দি দিবা থ্যাংক ইউ